ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে বললো যে তা সেখানে কি নিয়ে ইন্টারেস্টেড, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, তারপরে এই যে রেলেভেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বললো, তাতে বোঝা যাবে কি আরেকটা জিনিস এখানে কি মিসিং বলেন তো? কি মিসিং এখানে? ম্যাম ক্যারিয়ার গোলটার কথা বলা হয় না। হ্যাঁ, ক্যারিয়ার গোলস বলা হয়নি। ভেরি গুড। ওকে, সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইন্ট্রোডাকশন। বোঝা গিয়েছে প্রফেশনাল ইন্ট্রোডাকশন? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ম্যাম এটা কি কোনো টাইম লিমিট আছে, মানে কত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এরকম? না, টাইম লিমিট এরকম নাই, বাট ইউজুয়ালি মানে আমরা একটা বলি হচ্ছে এলিভেটেড স্পিচ। সো তো আসলে 15-20 সেকেন্ডে নিজের ইন্ট্রোডাকশন দিতাম, ডিফারেন্ট, ওটা আবার একটা ডিফারেন্ট কেস। এছাড়া যেটা প্রফেশনাল ইন্ট্রোডাকশন, এটা আপনি মোটামুটি চেষ্টা করবেন 1.5 মিনিট, 1-1.5 মিনিট 2 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করে। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, অলরাইট। সো নিশ্চয়ই আবারও স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন না, তাই না? তো আমরা অন্য ইয়াতে শুরু করি। আচ্ছা, আমরা একটু লিসেনিং বা স্পিকিং যেটাতেই যাই, এটার জন্য আমার আসলে কি দরকার বলেন তো? প্র্যাকটিস। মানে এটা কিসের পার্ট? কমিউনিকেশনের পার্ট না? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আমরা আসলে একটু কমিউনিকেশন নিয়ে জেনে আসি যে কমিউনিকেশন আসলে কি, what is effective communication? Okay, so what do you think is effective communication? ম্যাম যখন একটা কনভারসেশনে দুইজনই দুইজনের কথা বুঝতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, দুইজনে দুইজনের কথা বুঝতে পারে। ভেরি গুড। বাট what we will try in this class is that we will try to speak in English, especially you people will try to speak in English, because you know this is also a listening and speaking course. So if you speak in English while interacting with me, that's better for you for this course and also overall practice. All right? Okay. So let's see a video. How about that? Can you see the video? No ম্যাম। Not yet, ma'am. নো ম্যাম। You cannot see the video. Nice. কিছুই কেন দেখা যায় না? I guess A now you can one see the video. on Can you see one. and hear it? Was there Yes, audio ma'am. video both? ইয়েস ম্যাম। Yes, Oh. ma'am. And in conclusion, ladies and gentlemen, what this organization really needs is a one-on-one approach. Easily. Actually, what this organization really needs is repositioning. That means that what this organization desperately needs is change. Easily. All Get the small right. one. Trust me, that gold egg is huge. Why would I trust you?
It's yours. Let me show you. So, did you watch the video? Did you enjoy it? Yes, ma'am. Did you understand the video? What's about? Ma'am, it's about miscommunication. All right. Can anyone else tell what sort of miscommunication occurred? The boss, I think, tried to communicate his thoughts with his employees, but the employees were surprised or shocked at his vocabulary and they didn't understand the thing, what he was trying to convey. So they were lacking the contextual information, right? I mean, whatever that boss said, they also grab one of those meaning. Like change also means kuchra, repositioning also means change of seats, right? But the situation, contextual meaning was something different. Yes, ma'am. For example, আপনি বললেন, ma'am, what should I do to do better in this semester? Or আমি জিজ্ঞেস করলাম, what do you want me to do in the class? Then আপনি বললেন, we want change. তার মানে কি আপনি খুচরা টাকা চাচ্ছেন? No, ma'am. Okay. আমরা একটা ভিডিও একটু দেখি। Okay. All right. So let's have Matthew then start. Go back. I can do this. What? Ah, Kevin got it. No talking. Really? Okay, so what do you think it is? Okay. And let me get a picture of what the word was, or the sentence was. Okay. Okay. So what's about this? Ma'am, here the action changes every time. In our previous class, we also played a similar game in which communication changed from one person to another. It's like that. Right. It's similar to the activity that we did in last class. So how communication actually failed, right? Yes, ma'am. Yes. So what is this communication actually? What is effective communication? Like one of your friends said that দুইজনের কথা বুঝতে পারবে. So it's a process of sharing ideas, your thoughts, your feelings, your opinions, your information in a way which can be received by the other person or by the listener and can be comprehended or understood by that person so that that person actually grabs the message of that talk. So in order to understand that message, in order to grab that actual information or message, that person need to have contextual knowledge, some basic idea that what's going on. So when two persons, when a group of people are in the same context, they have mutual understanding so that they can share their thoughts and ideas and they understand each other and they can bring a change.
that time, that is an effective communication. Are you getting it? বুঝতে পারছেন এটা effective communication কখন হয়? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For example, imagine it's a winter evening. You are sitting with someone in probably sofa, huh? And the cold breeze is cutting through the window. And you told, I'm feeling very cold. Now, the other person responded, oh, okay. So is that effective communication? No, ma'am. No, ma'am. Why? Ma'am, The because other person he should don't have share his idea, thoughts, and personal opinion. I And I think think there that- should be a follow-up question. What sort of follow-up question? Like, what are you feeling so good about, or maybe something like that? No, that person already said that I am feeling very cold. So the other person said, oh, okay. Ma'am, in my Oh, I'm sorry, opinion, ma'am. My audio was disconnected for a while. ma'am, I guess there was no mutual understanding. I mean, what the speaker trying to say to another speaker. Then it would have been an effective communication. I think the other person should have asked if would you like to have a blanket or something. That would be the follow-up question. Or why are you feeling cold? Is the AC to something like that, or is there a wind Very coming? good, Sumaya. Something like So probably that means in order to make the communication effective, basically whenever we tell someone something, we expect a response. We expect a respond. We expect a reaction or a change in the situation, right? So আপনি যখন কাউকে বলছেন আমার খুব ঠান্ডা লাগছে এবং জানালা দিয়ে সেই ঠান্ডা বাতাসটা আসতেছে, আপনি কিন্তু মনে মনে আশা করছেন সে বলবে জানালাটা কি বন্ধ করে দিব, অথবা সে জানালাটা বন্ধ করে দিবে, তাই না? yes, ma'am. ধরেন আপনি একদম মানে বাসায় গেলেন ক্লাস করে, 12টায় ক্লাস শেষ হলো, হ্যাঁ, বিউপির সামনে থেকে কোনো রিক্সা পেলেন না, শাটেল পেলেন না, বাস পেলেন না, হেঁটে হেঁটে বাসায় গেলেন 12তে। তারপরে বাসায় ঢুকে বললেন ও প্রচন্ড গরম লাগতেছে। তারপর আপনার বাসায় যে আছে মেবি হেল্পিং হ্যান্ড বা প্যারেন্ট যেই আছে সে বলল, ও আচ্ছা ঠিক আছে, ফ্যান ট্যান ঠিকই অফ কর। আপনার তখন কি মেজাজ গরম হবে না, আপনি মানে খুশি হবে? I guess Because what you were expecting. I was expecting that the person who heard me should turn on the fan or AC. That is, I mean, All right. So that is about basically effective communication. We want a mutual understanding among the communicator, speaker, and the receiver, sender or receiver, or speaker and listener. So we want clarity, we want purpose, right? Okay. So what are the challenges of effective communication? কখন আসলে communication fail করে? একজন করে বলেন তো। when we understand the person in front of us, or we don't understand what they're trying to convey. Ma'am, not paying full attention or interrupting the speaker. ম্যাম আপনি মিউট হয়ে গেছেন। We can't hear you. বলেন যে কখন communication actually fail, or what are the challenges of communication?
One of the biggest challenge someone can face is the language barrier, if there is any, and also lack of context. And also, if there's too much information and we only want one thing, like we want to know one thing, but they are giving us too much information, we cannot find which one should be the answer. So, yeah. Ma'am, I think it's the biggest challenge of uh, effective communication is overcoming the illusion that it has actually taken place. Overcoming I'm overcoming the illusion that it has actually taken place. what sort of Can you explain, elaborate? Ma'am, there are a lot of primary psychological barrier like confirmation bias or emotional reactivity or perceptual filters. All right. Few of the challenges are যেরকম আপনারা বলছিলেন যে if you are expecting little information and a lot of information are given, then that becomes a challenge. Then if you are not sharing the same context, যেটা ওই ভিডিওতে হলো, that the boss was telling about something and the employees were getting some other information, so that is another problem. Then the sender or receiver or the speaker and the listener might not share same level of vocabulary, then that might get a problem, right? Yes, ma'am. So the challenges of effective communication is, lack of clarity, and when the message is ambiguous, when it's not very clear that what someone is talking about. এরকম হয় না যে কেউ আপনার সাথে কথা বলে গেল, তারপর আপনি ভাবলেন আরে ও কি বললো, বুঝলাম না তো বলতে কি চাইলো. Probably that happens in case of you for the lectures, right? Yes. So that is lack of clarity, lack of context when you don't have the background information. For example, in order to understand the topic, you need some prerequisite. You need to study something for before. Or for example, একটু আগে ওই ভিডিওতে যেটা again ওই ভিডিওতে যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম যে বসের কথা এমপ্লয়িরা কেন বুঝতে পারছিল না, because they were not getting the context. এখানে কনটেক্সটটা আসলে পুরোপুরি different. It's not about talking about the physical environment. It's not about the money. It's about the internal change in the company. So if there is lack of context, communication fails. If there is too much information, if someone is oversharing, if there are power difference, এই পয়েন্টটা কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? পাওয়ার ডিফারেন্স, হায়ারার্কি, these are similar. পাওয়ার ডিফারেন্স, হায়ারার্কি আসলে কি, কেন এটা চ্যালেঞ্জ ইন কমিউনিকেশন? One of the example can be, how if someone is talking about a term which is not usually common in our, like if you're talking about something regarding something like research paper or article, we don't know much about it. So this can be one. And also sometimes it's like there is a wall between two person who are in different position, like a person who is a doctor and there is a patient. If a doctor usually uses a different type of terms which cannot be understood by the patient, so they try to give other context. So there can be difference. If the doctor is not explaining, that's when the challenge happens. And sometimes the weaker person may stay silent, and that's why this kind of miscommunication or lacking occurs.
Ma'am, I guess hierarchy is a formal system of ranking, and power distances basically outlines the formal levels of authority. ও সরি, আই ওয়াজ মিউটেড। সো আমি বলছিলাম যে ইসরাতের কথা খুব আস্তে আসছে, সো ইসরাত যখন কথা বলবেন মাউথ পিসটা একটু কাছে নিয়ে কথা বলবেন। মানে আমি ভলিউম 100% করে দিলাম, স্টিল খুব মানে শুনতেই পাচ্ছি না। সো এটা হচ্ছে একটা জিনিস। এন্ড থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং ইউর আইডিয়াস। সো পাওয়ার ডিফারেন্স বা হায়ারার্কিতে কি হয়, একটা ব্যাপার তো হয় দ্যাট পিপল অফ ডিফারেন্ট স্টেটাস, পিপল অফ ডিফারেন্ট লেভেল, পিপল অফ ডিফারেন্ট পাওয়ার have different context, or the person might not share the same context. একে আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাও থাকতে পারে, বিকজ ধরেন আপনার যে ফ্রেন্ডসটা মানে লাইফে সবকিছু পেয়ে এসেছে, ঢাকাতে বড় হয়েছে বা খুব রিচ ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, তার লাইফ নিয়ে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আর যে ফ্রেন্ডটা হয়তো বা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছে, অনেক স্ট্রাগল করে এই অব্দি এসেছে, তার লাইফ নিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি সেম হবে? No, ma'am. সেম হবে না। দেন এগেইন কথা বলার ভোকাবুলারি চয়েস, ব্যাকগ্রাউন্ড, কন্টেক্সচুয়াল নলেজ সবকিছু কি সেম হবে? সেম হবে না। ইটস নট লাইক দ্যাট দ্য পাওয়ারফুল পারসন অলওয়েজ আর দ্য মানে বেটার ওয়ান or always are the most correct one, but the thing is when there is power differences or when there is hierarchical differences, the powerless person or less powerful person actually struggles to hold the concept of the other person, or it can be vice versa. একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ডিফারেন্স থাকে, অনেক সময় আবার হচ্ছে একটা মানে they are not very much open, they have some rigidity. ধরেন আপনার থেকে পাওয়ারফুল কেউ আপনার সাথে কথা বলছে, আপনি মনে করতে পারেন যে, বা আমরা হয়তো মনে করি কি উনি আমার কথা কি বুঝবে, উনি কি আমার জায়গায় আছে, বা উনি পাওয়ার দেখানোর চেষ্টা করছে, বা উনি খুব পণ্ডিতি করার চেষ্টা করছে, উনি খুব জানে বুঝে এরকম চেষ্টা করছে, উনি তো বুঝতেই পারছেন আমার রিয়েলিটিটা কি, উনি তো বুঝতেই পারছেন না এটা কি ওইটা কি। আমরা এভাবে চিন্তা করি না? Yes, ma'am. That means power differences or hierarchy can be also a challenge. চেঞ্জ করতে পারবো না, তাই না? আপনার লাইফে তো হায়ারার্কি, পাওয়ার ডিফারেন্স থাকবেই। আপনি কারো না কারো আন্ডারে জব করবেন, তখন আপনার বস আপনার থেকে পাওয়ারফুল, আপনাকে কোথাও না কোথাও তো মানে সব জায়গায়, ধরেন আপনার ফ্যামিলিতেই আপনার প্যারেন্টস আপনার থেকে বেশি পাওয়ারফুল, দে আর ইন দা হায়ার হায়ারার্কি দ্যান ইউ, রাইট? সো আমাদেরকে ওপেন, we need to be open to accept the rational things, we need to open to accept the concept or idea or the perspective or other person. We need to be respectful to each other so that we understand, we can grab the concept, we can make the communication a successful one. ঠিক আছে? Yes, ma'am. Okay, then cultural differences. You understand that the same thing is not same in different culture. For example, ধরেন কি বলবো, ধরেন হিন্দু রিলিজিয়নে, ইফ আই এম নট রং, তাদের ক্ষেত্রে কেউ মারা গেলে হোয়াইট ড্রেস পরে, রাইট? হোয়াইট ইজ সিম্বল অফ দ্যাট। খুব স্ট্রিক্টলি ওনারা ফলো করে এটা, শ্রাদ্ধে অনুষ্ঠান বিভিন্ন কিছুতে সাদা, মানে আমরা মুভিতে যেরকম দেখি, আই মাইট বি রং। কিন্তু খ্রিস্টান রিলিজিয়নে আবার তারা বিয়েতে সবসময় হোয়াইট পরে, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. the same thing might be different for different people. So when there is cultural differences, it becomes a challenge in communication.
আপনি ধরেন হয়তো বা একটা কথা আপনার ফ্রেন্ডকে খুব ভালো মনে করে বললেন, কিন্তু আপনার সেই কথাটা আপনার ফ্রেন্ড ভালো মনে করে নাও নিতে পারে, বিকজ অফ দ্য কালচারাল ডিফারেন্সেস, বিকজ অফ দ্য আপব্রিঙ্গিং ডিফারেন্সেস, বিকজ অফ দ্য লাইফস্টাইল ডিফারেন্সেস। দেন अगेन we have language barriers. আমাদের সবার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট সেম। আমরা সবাই সেম ভাষায় কথা বলি না। ফর এক্সাম্পল, কেউ হয়তো তো হিন্দিতে কথা বলছে, আমি হিন্দি এত ভালো বুঝি না, সো সে হয়তো আমাকে খুব ভালো কথা বলছে, কিন্তু আমি তার ভয়েস টোন শুনে মনে করছি কি আমাকে গালি দিচ্ছে। অথবা ধরেন আমরা বাংলায় একটা প্রবাদ পড়েছি না, অথবা সারাংশ সারমর্মে পড়েছি না, সারমর্মে যে নানা দেশের নানা বলি, এই এই লাইনটা আপনারা পড়েছেন? ইয়েস ম্যাম, পড়েছি কিন্তু কারেন্টলি এক্স্যাক্টলি মনে হ্যাঁ, পড়ছে না। এক্স্যাক্টলি মনে নাই। মানে বিষয়টা এরকম যে বিভিন্ন এলাকায় আসলে বিভিন্ন বুলি থাকে, বিভিন্ন রকমের কথা থাকে। একটা জিনিস আপনার এলাকায় যেটা হয়তো বা কমপ্লিমেন্ট, আরেক এলাকায় সেটা গালি। So there is regional differences, there are cultural differences, there is language barrier. আপনি হয়তো বা একটা কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু আপনি যেভাবে এক্সপ্রেস করতে চেয়েছিলেন সেটা আরেকজন সেভাবে বুঝলো না। আপনি হয়তো বোঝাতে পারেননি বা আরেকজন সেটা বুঝতে পারেনি। সো এই জিনিসগুলো আমাদের কমিউনিকেশনে চ্যালেঞ্জেস হয়ে দাঁড়ায়। আপনি কি সব এরকম হয় না যে হ্যাঁ আমি তো এই কথাটা এইভাবে বলতে চাইনি, বা আপনারা টিচারকে অনেক সময় বলেন না ম্যাম আমি তো এটা বোঝাতে চাইনি। ইয়েস ম্যাম। So that is because we have cultural difference, we have power difference, we have hierarchical difference, we have language barriers. So these are the challenges of effective communication. Then there is emotional noise. That means we might not share the same emotion. For example, আপনাকে হয়তোবা কেউ একটা বকা দিল, বা আপনি হয়তোবা ক্লাসে খুব চুপচাপ আছেন, টিচারই হয়তোবা বকা দিল যে হ্যাঁ আপনি ক্লাসে কেন মনোযোগ না, কিন্তু আপনি হয়তোবা লাইফে খুব একটা ডিস্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে যাচ্ছেন, আপনার বাসায় হয়তোবা কেউ অসুস্থ বা ফ্যামিলি মেম্বার মারা গিয়েছে, এই জিনিসটা নিয়ে হয়তোবা টিচার অ্যাওয়ারই না। সেক্ষেত্রে আসলে মানে কাউকে আপনি ব্লেম করতে পারছেন না, বাট দেয়ার ইজ ইমোশনাল ডিস্টেন্স, দেয়ার ইজ এ ইমোশনাল প্রবলেম উইচ ইজ বিকামিং চ্যালেঞ্জেস ইন দিস সিচুয়েশন। বিকজ ধরেন আপনি অপরিচিত কারোর সাথে বা ওই সিচুয়েশনে যখন আপনি জানা থাকে না যে আরেকজন এখন কোন মেন্টাল স্টেটে আছে, তখন আমাদের কথা বলাটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। অথবা ধরেন আপনাকে কেউ বকা দিল, সে নিজে হয়তো বা এতক্ষণ খুব চ্যালেঞ্জেস ফেস করে এসেছে, সেটাই হয়তো বা সে কন্ট্রোল করতে না পেরে আপনার কাছে ডিসেমিনেট করে দিয়েছে। সো এখন আপনারও তো শুনে খারাপ লাগছে, কিন্তু আপনি তো জানেন না সেই পার্সনটা আসলে কিসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, অথবা যে পার্সনটা আপনাকে বকা দিচ্ছে সে জানে না আপনি এই মুহূর্তে কোন সিচুয়েশনে আছেন। সো these are the emotional noises, these are the emotional barriers that works as a challenge in effective communication. That we have perceptional differences, we have perspective difference. Every one of us look at things differently. আপনি যেটাকে ভালো মনে করছেন আরেকজন হয়তো বা সেটাকে খারাপ মনে করে। ফর এক্সাম্পল ধরেন একটা এটা এটা আমি এখন যে এক্সাম্পলটা দিব এটা কালচারাল ডিফারেন্সও বলতে পারেন, আবার এটা পারসেপশনাল ডিফারেন্সও বলতে পারেন। ফর এক্সাম্পল ইংলিশ মিডিয়ামে হয় যে আপনি কোনো টিচারকে দেখলে ইজিলি বলতে পারবেন হাই, মানে খুব এক্সাইটেড হয়ে, বা হাই হ্যালো আমরা ফ্রেন্ডস কে দেখে যেরকম হাত নাড়িয়ে বলি। সো এইটা হয়তো বা বাংলা মিডিয়ামে কোনো টিচারের সাথে করলে ব্যাপারটা খুব বেয়াদবি হিসাবে দেখা হতে পারে, ঠিক আছে? But it's very normal in English medium cases. So that's a cultural difference, and that's again a perceptional difference also. যে এইভাবে হাই বলা, হাত নেড়ে কথা বলা, এত ক্যাজুয়াল হওয়া, বা ধরেন টিচারকে নাম ধরে বলা, এটা কি আদৌ বেয়াদবি কিনা, কোনো কিছু বেয়াদবি কিনা, কোনো কিছু ভালো ব্যবহার কিনা, বা এই যে কোনো কিছু ভালো কিনা, এটাও তো খুব একটা মানে পারসেপশনাল বিষয়, এটাও তো খুব হচ্ছে আপনার রিলেটিভ বিষয়। যে আপনার কাছে যেটা ভালো আরেকজনের কাছে সেটা ভালো নাও হতে পারে। সো দিস আর দ্য পারসেপশনাল চ্যালেঞ্জেস। বুঝতে পারছেন? ইয়েস ম্যাম। Am I going too fast? বুঝতে প্রবলেমটা বুঝেন। ইটস ওকে। ঋতু ছাড়া তো খুব কম মানুষ কনভারসেশনে যাচ্ছেন। ম্যাম আমরা আছি। আমরা আছি। জি ম্যাম। ওকে। দেন ইমোশনাল ব্যারিয়ার, এটা নিয়ে আমরা অলরেডি কথা বলেছি। ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স থাকতে পারে, ফর এক্সাম্পল আপনি যদি খুব অসুস্থ থাকতে পারেন, আপনার প্রচন্ড মাথা ব্যথা থাকতে পারে, সেটার জন্য আপনার চেহারায় বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু আর অপর পাশের মানুষটার মনে হতে পারে আপনি তার কথা শুনে বিরক্ত হতে পারে না, এরকম?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. And then here, okay. Then হচ্ছে ধরেন অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারের কারণে চ্যালেঞ্জেস হয়ে যায়। এই যে ধরেন আমাদের সবসময় আমরা বিউপি নিয়ে বলি, আমাদের অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার আসলে ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ইউনিভার্সিটিস। সো অন্য একটা ইউনিভার্সিটিতে যেটা হয়তো বা খুব নর্মালি দেখা হয়, আমার ভার্সিটিতে, আমাদের ভার্সিটিতে, আপনার ভার্সিটিতে সেটা হয়তো বা খুব নর্মালি দেখা হয় না, বিকজ অফ দ্য অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার। আবার আপনার এখানে যেটা নর্মাল, আপনি যেটাকে নর্মালি এক্সপেক্ট করছেন যে না টিচার তো ক্লাস নিবেই, এতগুলো ক্লাস তো হবে, বা ক্লাসে তো টাইম মতো যেতে হবে, ক্লাস তো নিয়মিত মানে একদম টাইমলি শুরু হবে, এই জিনিসটা হয়তো অন্য জায়গায় নর্মাল না। যে বা ধরেন প্রোগ্রাম, এখন তো ধরেন আমাদের এখানে খুব কম প্রোগ্রাম হয়, বা আপনারা কয়টা প্রোগ্রাম দেখেছেন আমি জানি না। আমাদের সময় আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন যখন কনসার্ট হতো, ঠিক আছে, আমরা ফার্স্ট ইয়ারে বেশ কয়েকটা কনসার্ট পেয়েছিলাম, আমাদের কনসার্টটা পর্যন্ত টাইমলি শুরু হতো। সো মানে ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ ইট, বা হ্যাভ ইউ হার্ড যে কনসার্ট ঘড়ি ধরে টাইম অনুযায়ী শুরু হচ্ছে? No, ma'am. সো দ্যাট মানে আই হ্যাভেন হার্ড ইট যে কোথাও কনসার্ট বলেছে দুপুর 12টায় শুরু হবে, দুপুর 12টাতেই কনসার্ট শুরু হচ্ছে। So that is the organizational structure. So it's something very normal, or we used to take it normally at BUP যে আরে হ্যাঁ এটা তো BUP, এখানে কনসার্টও টাইমলি শুরু হবে। বাট অন্য জায়গায় হয়তো বা এটা একদমই মানে এটা খুবই উইয়ার্ড যে হ্যাঁ দুপুরবেলা কনসার্ট শুরু হচ্ছে, আবার যে টাইমে বলেছিল এই টাইমেই শুরু হচ্ছে। So because that's the organizational structure, differences in the organizational structure. So এখানে কে ঠিক কে ভুল তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই যে ডিফারেন্সটা, সো এই ডিফারেন্সটা ধরতে পারাটা খুব চ্যালেঞ্জিং না? আপনার আগে থেকে জানতে হবে, you need to be aware of it from beforehand, right? So that's a challenge. Then lack of feedback, like if the other person does not tell that what is going wrong, then it becomes very difficult for that person to understand. For example, আপনার কাছের কারোর সাথে আপনার মনোমালিন্য হচ্ছে, কিন্তু কি নিয়ে যে ডিস্টেন্স সে আপনাকে বলছে না, তাহলে কি আপনার জন্য এটা ইজি হলো না সিচুয়েশনটা আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে? Ma'am, কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ম্যাম। হ্যাঁ, সো যদি এটা কোনো ফিডব্যাক পেতেন, কোনো রেসপন্স পেতেন যে এইটা নিয়ে আমি রাগ করছি, বা এখানে আমার প্রবলেম হচ্ছে, এটা আমার ভালো লাগছে না, তুমি এটা এভাবে করো, বা এই জিনিসটা তোমার ঠিক হয়নি, এটাই আমি এভাবে এক্সপেক্ট করছিলাম, তাহলে সেটা বেটার হয়, রাইট? সো ল্যাক অফ ফিডব্যাক ইজ আ চ্যালেঞ্জ। দেন ডিফারেন্ট কমিউনিকেশন স্টাইল, আমরা এক একজন এক এক ভাবে কথা বলি, সেটা একটা প্রবলেম। কেউ কম কথা বলেন, কেউ বেশি কথা বলেন, কেউ একটু চুপচাপ থেকে শুনতে পছন্দ করি, কেউ আবার শুনতেও পছন্দ করি না, যে ধুর এত কথা কেন বলে, আমি তো এক দুই কথাতেই শেষ করা যায়, এত এক্সপ্লেন করো কেন করছে। আবার কারো হয়তো বা মনে হয় এত শর্টে কেন বললো, একটু এক্সপ্লেন করে বলতে পারলো না। সো দিজ আর দ্য কমিউনিকেশন স্টাইল ডিফারেন্সেস, আমাদের প্রেফারেন্স ডিফারেন্স। ইয়েস সুভা, বলেন। ম্যাম কেউ যখন কারো কথার মাঝখানে কথা বলে সেটা হ্যাঁ, that is behavioral difference, attitude difference, communication style also, যে কথার মাঝখানে কথা বলছে, বাট এই যে আপনি যেরকম হ্যান্ড রেজ করলেন, সো দ্যাটস আ ভেরি ফর্মাল এটিকেট। এটা মানে খুবই কি বলবো, মানে ইটস সামথিং ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটিং অ্যান্ড ইটস ভেরি এক্সপেক্টেড যে কেউ কথা বলছে তার ফ্লোতে আপনি হ্যান্ড রেজ করে বললেন, কারণ আপনি হয়তো বা তখন বললে আই মাইট হ্যাভ just got lost, or my flow might be interrupted. So আমি আমার সুবিধা মতো কোয়েশ্চেনটা নিতে পারতাম, আমি যে সেন্টেন্সটা বলছি বা যে কনসেপ্টটা এক্সপ্লেইন করছি সেটা শেষ করে আপনার কোয়েশ্চেনটা নিতে পারছি। সো this is the thing actually for then poor listening skill. ধরেন আপনি এই যে এখন হয়তো আপনার এন্ডে খুব নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, কারো কারো এন্ডে, অথবা ধরেন আপনার প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে, আপনার শুনতে ইচ্ছা করছে না, অথবা ধরেন এত কথা বলা হচ্ছে আপনার এটা ভালো লাগছে না, ধুর ম্যাম কত কিছু বলে ফেললো, অথবা ধরেন আপনার কাছে এটা ওভার ইনফরমেশন মনে হচ্ছে যে এত কিছু কেন এক ক্লাসে হচ্ছে, বা ধরেন স্পিডটা অনেক বেশি মনে হচ্ছে, বা কারো কারো ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে এগুলো তো সব জানা জিনিস, এগুলো কেন বলছে।
So এই সবকিছুই these are also included in case of listening skill. Maybe probably my accent is not good enough. Maybe you are used to with a different accent. Probably you speak in British accent and I'm not speaking in British accent. Probably my pronunciation is not good enough or it's very good. So you are not just you are failing to grab it. Probably your level of vocabulary or your level of understanding pronunciation English does not match with mine. That time it's became an issue. For example, sometimes এরকম হয় না যে অনেকের কথা খুব কানে বাজে যে ইস মাথাটা ধরছে এইভাবে কেন কথা বলে, খুব চিকন ভয়েস হয় বা ভেরি শ্রিল ভয়েস অথবা ইটস আ ভেরি লাউড ভয়েস, এটা আমাদের জন্য অনেক সময় প্রবলেমেটিক হয় না? Yes, ma'am. So these are also listening skill issues যে আমরা ইউজ টু হতে পারি না, অথবা ধরেন কারো যেটা বলছিলাম যে কারো এক্সেন্ট আমরা নিতে পারি না। যেরকম আমার ক্ষেত্রে এটা হয় যে কারো এক্সেন্ট যদি খুব বেশি ডিস্টার্বিং মনে হয় আমার ক্ষেত্রে, দেন হচ্ছে আমার মানে পুরো মেসেজটা বা পুরো ব্যাপারটাতে পরে অ্যাটেন্টিভ হওয়াটা বা ফোকাস করাটা আমার জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। So এটা কারো কারোর জন্য হতে পারে, so it might become listening skill or listening issues. So there are these sort of poor listening skills if you have, or if we don't share the same context, same background information, that time it also gets a listening skills. Because for listening skills, you are also supposed to have some background information that what's going on. Then lack of clarity, এটা নিয়ে বোধহয় আমরা already কথা বলেছি, technology overload. এই যে এখন ধরেন আপনাকে যদি এটা করতে হয় যে আপনার ফর এক্সাম্পল আপনাকে কথা বলতে হচ্ছে একটা ডিভাইস দিয়ে, শুনতে হচ্ছে আরেকটা ডিভাইস দিয়ে, কারণ আপনার একই ডিভাইসের বিভিন্ন জিনিস শোনা যাচ্ছে না। আবার ধরেন আপনাকে স্ক্রিনের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে স্লাইডটা দেখার জন্য, আবার কানেও শুনতে হচ্ছে, আবার আপনার ধরেন একটু ফেসবুকটাও স্ক্রল করতে ইচ্ছা হচ্ছে। So these are technology overload. আপনার কাছে মনে হচ্ছে very overwhelming, এত কিছু একসাথে হচ্ছে, it might be a disturbing issue for you. So these are also communication challenges. Then communication is not only about oral communication, it's also written communication. So অনেকের হয় না যে আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা অনেক সময় বলেন যে ম্যাম যা জানি তা তো পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারি না, বা আপনারা অনেক সময় ভাইভাতেও বলেন, স্টুডেন্টরা বলে যে ম্যাডাম জানি বুঝি বাট জিজ্ঞেস করেন সময় বলতে পারি না। তার মানে কি, এগুলো হচ্ছে পোর ওরাল কমিউনিকেশন স্কিল অর পোর রিটেন কমিউনিকেশন স্কিল, যে আপনি জানেন, ইউ হ্যাভ দ্য ইনফরমেশন, ইউ হ্যাভ দ্য আইডিয়া, বাট ইউ ডোন্ট নো হাউ টু এক্সপ্রেস ইট. Probably you don't know the vocabulary, probably you don't know how to frame it, you don't know how to phrase it, you don't know how to structure it. বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. Okay. So what are the principles of communication? There are 7 C's of communication or 7 principles of communication. One is concreteness. So concreteness, that means that Ma'am, Assalamualaikum. whatever. Ma'am, I'm Walaikum Sanjay Islam, assalam. IT 1027, Section A. জি, বলেন। ম্যাম আমি হচ্ছে যে এতক্ষণ ক্লাসেই ছিলাম, বাট আমার মানে মোবাইল অন করা ছিল, আমি এনআইডি কার্ডের জন্য পিকচার তুলতে আসছি। তো ম্যাম আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু কনসিডার করা যাবে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। টেক্সট দিয়ে রাখেন বা সিআর কে আইডি জানিয়ে রাখেন। আচ্ছা ম্যাম, থ্যাংক Okay, ইউ। so all right. So was it a challenge in communication? Ma'am, can you kindly repeat it? বললাম, was it a challenge in communication? I don't think so. No, ma'am. No. সবার কি তাই মনে হয়? একটু আগে আপনাদের একজন ফ্রেন্ড বলছিল যে কথার মাঝখানে কথা বলা, সেটা কি একটা চ্যালেঞ্জ? Yes, ma'am, it was. Yes.
So I started describing something, so I might get distracted, right? Yes, ma'am. In the middle of it, I might lose the phone. So that's also a challenge in communication, but how do we actually overcome it? So we were discussing concreteness. Concreteness means whatever message you are delivering, that should be very valid, that should be full of evidence or logic or backups, so that it gets concrete enough, strong enough. It should cover the information, all the points that is needed. And one thing I would also like to add here, that when we are describing all these 7 points, you might feel that some of these points actually overlap with each other. So that can also happen. Okay, consideration. Consideration means, trying to be empathetic, trying to understand other situation. Like, for example, whatever happened few moments ago, even if that's a challenge to communication, I should consider, yes, it's an emergency situation. So let me be empathetic and understanding and consider this emergency. So in case of effective communication, we should be considerate. It's more related to emotional or empathy. Then correctness. Whatever information you are delivering, to be true to it, you should deliver true information. You should not say anything false, incorrect. Deliberately, you should not tell anything incorrect, false, or something you are not sure about. So our aim is to give the correct information, that is the correctness. Courtesy. Courtesy means being respectful while communicating, respecting other person's boundaries, barriers, position, and be respectful in body language also. So that's courtesy. Conciseness. Concise means we should be very brief and to the point. অনেক সময় হয় না, একটা কথা বলতে গিয়ে অনেক 5 মিনিট ধরে লতায় পাতায় গল্প হচ্ছে, কিন্তু মানে হয়তো বা খুব এটা ফর্মাল সিচুয়েশন, খুব একটা ইমার্জেন্সি অর কুইক থিংস। সো তখন আসলে ব্রিফ ডিসকাশন প্রয়োজন, কিন্তু ধরেন ইন্ট্রোডাকশনই হয়ে গেল 2 পেজ, ভালো কথা। এরকম একটা স্ক্রিপ্ট দেখেছিলাম আপনাদের, 1.5 পেজ ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে, কিন্তু বডি পরে ওই বাকি হাফ পেজ, তারপরে কনক্লুশন। সো এটা কি মানে হলো? No, ma'am. So you should be brief and to the point, এখন যেখানে যতটুকু ডিমান্ডিং। কমপ্লিটনেস, এই যে কনসাইসনেস মানে কিন্তু আবার ইনকমপ্লিটনেস না। Your message should be completed. You should cover all the points. Otherwise আবার মিসকমিউনিকেশন হতে পারে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে। বুঝতে পেরেছেন এই পয়েন্টগুলো? Yes, ma'am. Yes, আচ্ছা, ma'am. বললাম এখানে এগুলোই হচ্ছে এক্সপ্লেন করা আবার, ঠিক আছে? ওকে, এখানে আরো কিছু ভিডিও আছে, আজকে হয়তো বা টাইম হবে না। আমি আরেকটা স্লাইড শুরু করতে চাচ্ছিলাম, শুরু করা যাবে? আরেকটা স্লাইড ভিডিওটি দেখতে চান? Ma'am, before that, can I ask you something? Yes. It's this lack of communication and types of are these going to come in our exam paper? Anything can come in your exam. Oh, thank you, ma'am. Whatever is taught in the class, everything can come in your exam in some form or other, and that is the very basic syllabus. আপনারা অনেক সময় বলেন না, বা আমরা অনেক সময় কনফিউজ থাকি না যে সিলেবাসটা কি। Syllabus is first and foremost everything that is covered in the class, everything that is discussed in the class. Yes, Israt. Ma'am, can you more elaborate the two aspects like completeness and conciseness? আচ্ছা, completeness মানে কি? পরিপূর্ণতা। When you need to complete the information. For example, এই যে কোন এক্সাম্পল দেব? আপনাকে ধরেন একটা এসে লিখতে দিয়েছে, এখন হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিটনেস? কমপ্লিটনেস ইজ যে ধরেন যে আপনার পরীক্ষায় বলা ছিল না যে 500 ওয়ার্ডে লিখবা এসে, 500 থেকে 650 ওয়ার্ড। এখন আপনার কাছে হয়তো মনে হতে পারে এটা তো অনেক কম, এটা তো মানে অনেক কম। আসলে কম, 500 550 600 ওয়ার্ড লিখতে বলাটা টাইম চিন্তা করে এটা দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু এখন আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে ইয়া করেন যে ঠিক আছে, তাহলে ওই যে একটু আগে যে ইনফরমেশন বলছিলাম যে 1.5 পেজের একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে, তারপর হচ্ছে এক পেজের একটা বডি প্যারাগ্রাফ দিয়েছে, তারপর একটা কনক্লুশন দিয়েছে। সো ডু ইউ থিঙ্ক ইটস সামথিং কমপ্লিট? সব ইনফরমেশন এখানে কাভার হয়েছে? নো ম্যাম। কাভার হয়নি, তাই ইয়েস না? ম্যাম, কভার হয়নি। কভার হয়নি। সো কোনো অ্যান্সার আপনাকে বা কোনো কিছু কভার করতে গেলে আপনাকে এই রিলেটেড যা যা বলার কথা সবকিছু বলতে হবে, তখন এটা একটা কমপ্লিট ইনফরমেশন। ফর এক্সাম্পল, আপনাকে হচ্ছে বললো যে আপনার ধরেন টিচারে জিজ্ঞেস করলে ওয়াই আর ইউ সো কোয়াইট, আপনি বললেন যে আমার ভালো লাগছে না। সো এই কথাটা শুনে ইট মাইট বি রুড, দ্য টিচার মাইট নট লাইক ইট, কিন্তু আপনি যদি বলেন ম্যাম আমার ভালো লাগে, আমার ফ্যামিলিতে অনেক ক্রাইসিস চলছে তো, অথবা বললেন ম্যাম আমার ভালো লাগছে না, আমার শরীরটা খুব খারাপ, সো এটা কি মোর কমপ্লিট Yes, ma'am. ইনফরমেশন না? সো দ্যাট ইজ কমপ্লিটনেস। আপনি ইনফরমেশনটাকে কমপ্লিট করলেন যে কেন আপনার ভালো লাগছে না। এট দ্য সেম টাইম এই যে আপনি বলছেন মানে এখন যদি আবার বলতেন যে ভালো লাগছে না কারণ ম্যাডাম গতকালকে যখন বাসায় গেলাম, বাসায় গিয়ে দেখলাম এরকম এরকম, এত কিছু কি এখন শোনার সময় আছে টিচারের ক্লাস লেকচারের মাঝখানে? No, ma'am. সো এই যে আপনি শর্টে বললেন যে ম্যাম আমার বাসায় একটা প্রবলেম হচ্ছে বা এই রিলেটেড প্রবলেম, এই যে এক কথায় যেটা বললেন, দ্যাট ইজ বিং কনসাইজ, দ্যাট ইজ বিং ব্রিফ টু দ্য পয়েন্ট। এখন বুঝতে পারছেন কনসাইসনেস কি? অথবা ধরেন ওই যে ওই 500 ওয়ার্ডের এসেটা, এখন আপনি ইন্ট্রোডাকশন লিখলেন এক প্যারা, সাপোজ 5টা সেন্টেন্সে, তারপরে 3টা বডি প্যারাগ্রাফ দিলেন সবগুলাই 5টা সেন্টেন্সে, অথবা 4টা বডি প্যারাগ্রাফ দিলেন 6টা সেন্টেন্স করে বা 5টা সেন্টেন্স করে, তারপরে একটা কনক্লুশন দিলেন। তাহলে এই যে একটু আগে যে 3 পৃষ্ঠার এসেটার কথা বললাম, এখনো কিন্তু আপনি 3 পৃষ্ঠাই লিখবেন, কিন্তু এখনেরটা কি more concise and also complete. Yes, ma'am, I do understand. Thank you so much. Welcome. Shaheen বলেন। Ma'am, which accent is better for spoken English? Which accent is better for spoken English? Yes, ma'am. Well, accent is something you choose. It's about your preferences. It's not that British accent is better or American accent is better. It's completely personal preferences. However, we do have sometimes we do have some fetish about some accents. So accent is not very important. What's important is correct pronunciation, because personally I don't like very much how should I say it? Like you will see that some people are very crazy about some accent. Well, I don't oppose it either. You can love some accent. আপনারা দেখবেন কখনো কোনো বাচ্চা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলতে পারলে এটা নিয়ে একদম অনেক সময় আমরা অনেক বাচ্চাকে দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হতে, যে এত সুন্দর কথা বলে বা একদম বিদেশিদের মতো কথা বলে। বাট এখন ইটস আ লং ডিসকাশন, আমি সেটা কেন পছন্দ করি না বা কেন আমাদের এটার প্রতি আসলে খুব বেশি ফ্যাসিনেশন থাকা উচিত না, কেন পছন্দ করি এটা যদি এক লাইনে মানে আমরা বা আমজনতা কেন এটাকে এত পছন্দ করে অ্যাপ্লট করে, এটার একটা রিজন তো এটা যে আমরা আমাদের কলোনাইজেশন এফেক্ট, আমাদের ব্রিটিশ কলোনাইজ যেহেতু আমরা ছিলাম, আমাদের এখনো ওই দিকে একটা দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে, আমরা মনে করি ওইটাই স্ট্যান্ডার্ড। বাট হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড? ফর এক্সাম্পল, ইউ উইল সি Indian have got their own accent, then don't follow to any accent, they are living with their own accent. So why are not we having our own Bangladeshi accent? We might have our own Bangladeshi accent someday. So that's not a problem. Accent is not a problem. As long as you are correct in pronunciation, as long you are understandable, as long as you are not misunderstood for your pronunciation, it's fine. So I guess that's the concise answer. বুঝতে পেরেছেন শাহিন? Yes, ma'am. Ma'am, may I ask a related question about Bangla or Bengali spoken? হ্যাঁ বলেন, একটু ফাস্ট। ম্যাম হচ্ছে আমরা যখন বাংলায় কথা বলি সেক্ষেত্রে আমাদের প্রফেশনাল সেটিং এ পুরোপুরি কি একদম মানে বইয়ের যে ভাষা এটা ইউজ করতে হয় নাকি অন্যভাবে এটা নিয়েও অনেক আসলে কথা আছে যে আমরা কি আসলে বাংলা প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলবো না কিভাবে কথা বলবো। সো
being a major in applied linguistics and English language teaching, or আপনারা যেহেতু এখন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়ছেন, আমরা আসলে ডাইভার্সিটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রমোট করি। সো আপনার যে ফ্রেন্ডটা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তাকে আসলে ডিসরেসপেক্ট করার কোনো সুযোগ নেই, অথবা যে মানুষটাই আমাদের সামনে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তাকে ডিসরেসপেক্ট করার সুযোগ নেই। বরঞ্চ এটা ভালো যে আপনি যদি আসসালামু আলাইকুম, বরঞ্চ এটা ভালো যে আপনি যদি সিচুয়েশন Ma'am, you are not audible now. একটু কলিগ ওকে আপু, আল্লাহ হাফেজ। ঠিক আছে, আমাদের একটু স্টাফ এসেছিল, কোয়ারি নিয়ে এন্ড কলিগস এসেছিল, ঠিক আছে। ওকে, কি বলছিলাম? See, that's the distraction, communication challenge. ওকে, হ্যাঁ, আপনার সামনে যদি হচ্ছে কি কেউ মানে আমাদের সাথে যখন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে, এটা নিয়ে আসলে মক করার কিছু নেই, হাসাহাসি করার কিছু নেই। উই শুড বি রেসপেক্টফুল, বিকজ প্রত্যেকটা ভাষায়, এবং আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সুবিধা কিন্তু এটাই যে আমাদের 64 ধরনের ভ্যারাইটি আছে, অন্তত 64 ধরনের, 64 জেলায় 64 ভাবে মানুষ কথা বলে। সো আমাদের এই ডাইভার্সিটিটাকে সেলিব্রেট করা উচিত, এটার প্রতি রেসপেক্টফুল হওয়া উচিত, এবং দেয়ার ইজ নো শেম ইন ইট, উই শুড বি রেসপেক্টফুল টুয়ার্ডস ইট। কিন্তু কি হয়, আমাদের সবার এই লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে না। অথবা ধরেন আমি যদি এখন আমার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলি, যে কি বলবো, এখন তো হুট করে মুখ দিয়ে আসছেও না এই কথা, বললাম আমরা কি কইতেছেন আমি বুঝতেছি না। এখন আমি যদি এই ভাষায় আপনার সাথে আপনি বা সবাই সেই কথাটা বুঝতে নাও পারেন, রাইট? Yes, ma'am. হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এই জন্য আসলে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড, কোট আনকোট স্ট্যান্ডার্ড, এই কোট আনকোট স্ট্যান্ডার্ড কেন, এগুলো আবার আপনারা সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্স এ পড়বেন। সো আপনার কোয়েশ্চেনটা আসলে অনেক ব্রড ডিসকাশনের দিকে যেতে হতো, আমি যত কনসাইসলি দেওয়া সম্ভব চেষ্টা করছি। সো মানে আমাদের তথাকথিত স্ট্যান্ডার্ড ভাষা বা প্রমিত ভাষার দিকে এই জন্য প্রমোট করা হয়, যাতে আমরা একটা কমন ভাষায় কথা বলি, যেন সবাই সেটা বুঝতে পারে। এই জন্য তার মানে আমাদের ফর্মাল সিচুয়েশনে, ফর্মাল সেটআপে, অথবা যেখানে অনেক মানুষ আছে, কমন স্পেসে চেষ্টা করা উচিত যেন সবাই বুঝতে পারে এমন ভাবে কথা বলা। তো সেটা একেবারে প্রমিত হলে তো ভালো, না হলেও কোনো অসুবিধা নেই। ইভেন এই যে প্রমিত ভাষাটা কি, এটাও কিন্তু দিনকে দিন চেঞ্জ হচ্ছে। মানে হচ্ছে প্রমিত ভাষা তো সেটাই ছিল যেটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড বেঙ্গলি হিসেবে ধরে নিয়েছি, কিন্তু এখন কি আমরা এটা বলি যে ধরে নিয়েছি, খেয়েছি, এসেছি, বরঞ্চ আমরা এটা বলে ফেলি না, আসছি, করছি, খাইছি, গেছি, রাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এটা আমরা মোর ইউজ টু। সো ইউ নেভার নো, সামনের দিনে এটাই হতে পারে প্রমিত ভাষা। কিছুটা কি অ্যান্সার পেয়েছি শাহিন? শাহিন অ্যান্সার কি পেয়েছেন, না অন্য কিছু অ্যান্সার খুঁজছেন? Yes, I was confused about this word, nisi, gesi. ও আচ্ছা, নিছি মানে নিয়েছি, গেছি মানে গিয়েছি, বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. Ma'am, this word is this spread in formal setting? These are not very appreciated in formal setting, but these are now the most used words. I mean, আমরা everyday conversation এ আমার মনে হয় বেশি ইউজ করি এই কথাগুলো আর কি। ফর এক্সাম্পল, আপনারা কি নিয়েছি, গিয়েছি, খেয়েছি, এসেছি এভাবে কথা বলেন? হ্যাঁ, ম্যাম। ম্যাম অনলি অন আ ফর্মাল সেটিং তখন কথা বলা হয়। আচ্ছা, নট when we are conversing কথা বলে আর কি। আমার ক্ষেত্রে যেরকম আমি এভাবে বলি না, দেখা যায় খুব ফর্মাল সিচুয়েশন না হলে, বা অনেক সময় ক্লাসরুমেও হয়তো আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি জানি না কি বলি, হয়তো চলেও আসতে পারে, মেবি আমি ইউজ করি এগুলা, নিছি, গেছি, খাইছি, ইউজ করি কি আমি এগুলা, নিছি, গেছি, খাইছি, আসছি, করছি তো বলি বোধহয়। Rarely. Noticeable. Ma'am, there was one time you were talking about dialect, like how we are talking about your Mymensingh, how you used to be like that. So সেই দিনই খালি শুনেছিলাম আপনার কাছে। Need করছি। Other times you are always formal. টাইমে যদি
এভরিডে টাইমে Ma'am, ইউজ do করবো না even suck. আমার কাছে তো মনে হয় যে আমি যখন মানে এভরিডে লেকচার দেই তখনও বোধ হয় বাংলা বলার সময় নিছি খাইছি এসেছি বলে ফেলি। সো আমরা যখন সাবকনসিয়াসলি কথা বলি বা ডেলিবারেটলি যে এত এত স্পিচ একসাথে কথা বলতে থাকি, তখন আমাদের আসলে খেয়ালও থাকে না যে আমরা কি আসলে এনশিওর করতে পারছি কিনা ওই প্রমিত ভাষাটা, ইফ ইউ আর নট রিয়েলি ইউজ টু ইট ভেরি মাচ। বিকজ মানে আমার ক্ষেত্রে যদি বলেন, আমি চেষ্টা করি যে সেটিং এ যেভাবে মানে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে। বাসায় আমি আঞ্চলিক ভাষায় আমি যতটুকু আঞ্চলিক জানি সেটা আবার পুরোপুরি মাইনসিং এরও না, যেহেতু আমি আসলে বড় হইনি এখানে। এনিওয়েজ, সো মানে এই যে সেটিং ওয়াইজ অনেক সময় আমরা শিফট করতে পারি না। সো মানে দ্যাটস নট প্রবলেমেটিক থ্রু দ্য লেন্স অফ সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স। আপনারা পড়বেন সামনে ইন্ট্রো টু লিঙ্গুইস্টিক্স মানে পড়বেন, কখনো কিছু আলোচনা শুনবেন। আবার অনার্স ফাইনাল ইয়ারে ইয়েলটাল যারা মেজর চুজ করবেন তারাও আলাদা করে সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স কোর্সই পড়বেন, তখনও জানতে পারবেন এগুলো নিয়ে, যে আমরা কখন কোন ভাষায় কিভাবে কথা বলি, কতটুকু অ্যাপ্রিসিয়েটেড, কি অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত, কোনটাকে ডিনাই করা উচিত, এগুলো নিয়ে বিস্তর আলাপ হবে। ইয়েস শাহিন, আরো কোয়েশ্চেন বলেন। পরিশেষে এটাই বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে যেখানে ফর্মাল সেটিং হবে সেখানে একদম পুরা ফর্মাল বলার চেষ্টা করতে হবে যতটুকু পারা যায় আর কি। আর যদি সাধারণ সেটিং হয় তাহলে আমরা যেভাবে কথা বলি এভাবেই কথা বলবো। হ্যাঁ, যেভাবে কথা বলি এভাবেই কথা বলবেন। এবং মানে আঞ্চলিক কেউ বলে ফেললে বা শর্টে বলে ফেললে এটাকে আসলে ডিসরেসপেক্ট করার, মকারি করার, হাসাহাসি করার, ছোট করার কোনো সুযোগ নেই। আর ম্যাম হচ্ছে ফর্মাল বলতে গিয়ে কি অনেক সময় অড শোনা এরকম কোনো কিছু আছে যে বেশি ফর্মাল হয়ে যাচ্ছে এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই বলছিলাম যে অনেক সময় দেখবেন ধরেন আপনার সেমি ফর্মাল সিচুয়েশনে অনেক সময় হয়। ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি ধরেন আপনার কোনো টিচারের সাথে ক্লাসের বাইরে কথা বলছে, তখন ধরেন এভাবে, বা আপনার ধরেন হোম টিউটরের সাথে কথা বলছে, তখন যদি বলেন স্যার আমি তো গতকালকে এখান থেকে এটা খেয়েছি, তারপরে আমি যখন এসেছিলাম তারপরে তো এটা দেখলাম, দেখার পরে আমি আবার হোমওয়ার্ক করতে বসেছি, পরে এটা যাওয়ার পরে আমি এটা বলেছি, মানে দিস সাউন্ডস ভেরি আনইউজুয়াল সামটাইমস কারো কারো ক্ষেত্রে। সো সেটিংসটা, ভাইবটা বোঝাটা আসলে ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। আর কোনো কোয়েশ্চেন? ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ওকে, বলেন। মনে হয় না আর নতুন স্লাইড শুরু করতে পারবো। বলেন। ম্যাম এই যে আমাদের লিসনিং এন্ড স্পিকিং যে কোর্স, এটার জন্য আমরা যে বাসায় প্র্যাকটিস করবো, এখন আমেরিকান আর ব্রিটিশ ম্যাম এই দুটো অ্যাকসেন্ট পুরো দুই রকম লাগে। তো আমরা যে লিসনিং এর জন্য ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের যে সাউন্ডস বা কনভারসেশন ওগুলো কি আমরা শুনবো নাকি আমেরিকান গুলা? কারণ ম্যাম ব্রিটিশ গুলা ভালো করে বুঝতে পারি না দেখা যায় বেশিরভাগ সময়, বাট আমেরিকান গুলা রিলেট করা যায়। টু বি অনেস্ট, মানে কারো কারো ক্ষেত্রে ডিফারেন্স হতে পারে, বাট ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট একটু কঠিন। এখন বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট কঠিন, এবং একেবারে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে মানে খুব মানে এটাও তো লেভেল আছে, অ্যাকসেন্টেরও তো খুব মানে যে একদম আপনি কতটুকু ফলো করছেন। সো একদম হাই লেভেল ওই অ্যাকসেন্ট খুব কমই দেওয়া হয় পরীক্ষাতে, আইএলটিএস এর ক্ষেত্রেও। সো ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট পেলেও আপনি মডিউল গুলো দেখলেও দেখবেন, 10টা মডিউল যদি শোনান দেখবেন মানে একটা বা দুইটা বা তিনটা প্রচুর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে আছে। ঠিক আছে? আপনারা লাস্ট বারও তো আমরা লিসনিং প্র্যাকটিস করেছি, আমরা শুধু একটা বা দুইটা ফোন কনভারসেশন এরকম ছিল না যে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট? জি ম্যাম। বাকিগুলো কি নরমাল মনে হয়েছে না যে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো আমাদের মতো ইংলিশ বলছে, মানে উই আর মোর ইউজড টু উইথ আমেরিকান। ম্যাম ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট বলতে কি যে কনস্ট্রাকশন কে কনস্ট্রাকশন বলে এইরকম কিছু? অনেক সময় হচ্ছে বলা হয় যে আমরা বলি কনস্ট্রাকশন, তো অনেকে আবার বলে যে কনস্ট্রাকশন, এরকম শুনেছিলাম আর কি। তো এইটাই কি হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন ডিফারেন্স ইন ব্রিটিশ এন্ড আমেরিকান। আমরা বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন ভাবে আসলে প্রনাউন্স করি। কোনটা ব্রিটিশ কোনটা আমেরিকান?
এক এক ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে তো একটা ডিফারেন্স যে আপনার এটা গ্র্যাপ করতে পারাটা যে কোনটা ব্রিটিশ কোনটা আমেরিকান ফর এক্সাম্পল আপনি আপনারা ধরেন বলছেন যে ইনভিটেশনটাই অবশ্য কারেক্ট দুই দুই জায়গাতেই ইনভিটেশন বলে স্লাইট ডিফারেন্স থাকে মানে প্রোনাউন্সিয়েশনের যে ডিফারেন্সটা এটা স্লাইট থাকে খুব বেশি থাকে না ব্রিটিশ আর আমেরিকানের ক্ষেত্রে খুবই স্লাইট বাট অ্যাকসেন্টের ক্ষেত্রে এটা আসলে বেশি ইয়া হয়ে যায় একদম মানে বুঝতেই প্রবলেম হয়েছে কতক্ষণ বাকি আসলে ক্লাসে 15 minutes. তাহলে তো আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে না থাকলে আমরা নতুন করে একটা ছোট একটা question. Is there any possibility that any kind of native American or British conversation can happen or something like Scottish? মানে আমরা অডিও শুনবো কিনা সেটা না আমরা Yes. প্র্যাকটিস ইয়া In like listening test. Oh, acha, in test, you don't really know that whether it will come in British accent or American accent. That's not Oh, question predictable. was native. Can হ্যাঁ, native be there as well? সেটাই বলছি যে এটা আসলে Oh, এনশিওর করা খুব বেশি পসিবল না যে আমরা কোনটা চুজ করা হবে অ্যাজ আই ওয়াজ টেলিং গতদিনও আপনাদেরকে যে কোয়েশ্চেন মডারেটেড হয় সো উই ডোন্ট রিয়েলি নো আরেকজন কোয়েশ্চেন সেট করে তারপরে মডারেটেড হয় চেঞ্জেস হয় অ্যাডিশন হয় সাবট্রাকশন সো উই ডোন্ট রিয়েলি নো বাট তবুও একটা জেনারেল আইডিয়া থাকে যে মানে ইজি লেভেল ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর স্টুডেন্টস ইজি টু মিড লেভেল বা মানে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ইয়ার লেভেলের কনভারসেশন যেন হয় এ ধরনেরই চুজ করার একটা ইয়া থাকে আর কি আর ফর দ্য প্র্যাকটিস পারপাস আমরা চেষ্টা করব সব ধরনের অ্যাকসেন্টই এক দুইটা শোনার Ma'am, স্কটিশ অথবা ডাচ ওগুলো সব অ্যাকসেন্টও কি আসতে পারে লাইক শুড উই ডিসকভার অল ভেরি ভেরি Okay. ভেরি লেস প্রবাবিলিটি ওকে ম্যাম ওইটাই ছিল থ্যাংক ইউ ম্যাম তাহলে মেইনলি কি আমাদের আমেরিকান আর ব্রিটিশ দুটো একসাথে প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে আর বাকিগুলো তো তাহলে অত হ্যাঁ প্র্যাকটিস হ্যাঁ বাকি দুগুলো এত দরকার নেই আসলে বিকজ আপনি ক্লাসই কয়টা পাবো ধর্ম আমরা বলছিলাম গতদিন যে হয়তো বা লিসেনিং এর জন্য আপনি 7টা ক্লাসও পাবো কিনা সো ওই 6টা 7টা ক্লাসে আপনার একটা অ্যাকসেন্টই তো শিখতে বা গ্র্যাপ করতে ইউজ টু হতে অনেক ক্লাসের প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন ইয়েস ম্যাম ইয়েস ম্যাম ওকে আমার তো প্ল্যান ছিল আসলে আজকে আরেকটা লেকচারে যাওয়ার আপনারা কি এখনো স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন ইয়েস ম্যাম আমি কেন ইয়া করতে পারছি না অপারেট করতে পারছি না এখন দেখতে পাচ্ছেন স্লাইড না তাহলে আমরা একটা ভিডিও দেখি যেহেতু নতুন হচ্ছে আমরা নতুন লেকচার শুরু করতে পারছি না it would get challenging to finish the syllabus because আজকের এই ক্লাসটা আসলে সিলেবাসে ছিল না আমি কমিউনিকেশন ওয়ার্ডটা বোঝানোর জন্য এই স্লাইডটা ইনকর্পোরেট করেছিলাম তো আজকের যে এসেনশিয়াল লেকচার ওখানে বেসিক্যালি আমরা যেতেই পারলাম না আমরা একটু চেষ্টা করব নেক্সট অনলাইন ক্লাস যখন যেটা হবে সরি অফলাইন ক্লাস যেটা হবে সেটা একটু ফাস্ট যাওয়ার ঠিক আছে Am I audible? শুনতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. ওকে সো 9 মিনিট তো বোধহয় টাইম হবে না আমি একটু ফাস্ট করে দেই যাতে একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয় Good evening, Ajahn. Okay, so let me ask you a question. How many of you have walked out of a conversation feeling distressed because it did not go the way you had? Can you listen to the audio and see the video? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Imagined in your head. For example, I prepared very well for the interview, but interview ne wo questions पूछे ही नहीं. Or I gave the presentation very well in front of my colleagues, but when I had to give it in front of my boss or the client, it did not do what it had to. Or I really like that person and I have written a lovely poem for them, but as soon as that person comes in front of me, I freeze and my emotions die with me. I'm sure each one of you present over here
either falls into any one of these categories or all of these categories. And I am no exception. My name is Dr. Rashmi Dubey Kakkar. I am an enabler and coach of communication, and I'm partners with Visible Learning Enhancement Solutions Germany and RPS Consultancies India. So what I want to speak over here is about, you might have the all right, একটু interrupt করি, though মানে it was just a part of listening and it was something just to give you a message about communication. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Okay. Did you notice how she started her presentation? She shared a story like how She shared a sometimes story. She shared a information that could relate. Yes. She shared something interesting to grab audience attention. Then she has her smile in her face. There is a very confident body language. So these are the things you should consider while presenting. and her name was like you stated might be after she very, grabbed very the efficient in attention. So communicating. But is it really effective? Remember how in schools, when we have exams, there's supposed to be pin drop silence. होता है कि नहीं? Still हम cheat कर लेते हैं. Still, students are able to cheat because of efficient communication skills, with signals, with asking questions like this. But then, here is a catch. What if one person is asking answer of one question and he gets the answer of the other? It creates a confusion. All right? So even though your communication was efficient enough, আপনাদের কি এরকম সাকসেসফুল বা চ্যালেঞ্জিং কমিউনিকেশন হয় এক্সাম হলে হয়েছে? No, ma'am, I আমরা have ঝাড়গ্রাম sometimes. হয়ে যায়। No, ma'am, I have noticed sometimes. অনেকের দেখবেন এই কমিউনিকেশন স্কিল অনেক ভালো, লাস্ট বেঞ্চে থেকে ফার্স্ট বেঞ্চের কারোর সাথে কমিউনিকেট করে ফেলে, অ্যান্সার লিখে ফেলতে পারছে। কেউ দেখবেন পাশের বেঞ্চে Telepathy. থেকেও হ্যাঁ কি বলছিস, কি বলছি, দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না। Now, So different these are- levels of telepathy. these are also some level of communication, though ethical na unethical, that's a different question, but these are also communication skills. it was not effective enough. I am not here to talk about any strategy, any tips, any tricks, because I feel that communication and efficient communication should be in every cell in your body, like how you breathe, how you use your hands, how you use your legs, how you use any other part of your body. आपका वाचन शक्ति भी आपके लिए उसी तरह काम करना चाहिए. So let me start my journey. I was born in Bahrain, though both my parents are from Ujjain. So my father was an aircraft maintenance engineer in Bahrain, and that's why I was born there. Now, you know, I was the youngest of 6 siblings. So anybody who's the youngest over here in their family, they would resonate with me when I say that हम अपने बड़ों की गलतियों से भी सीखते हैं और उनके experience से भी सीखते हैं. So, you know, all right, another thing here about conversation, আমরা impromptu speech বা impromptu presentation করেছিলাম, very natural speech. You see, impromptu speech এ কি করতে হয়, স্টোরি বলতে হয়, though it's not an impromptu speech, তারপরেও সবথেকে effective way of communication is narrating story or narration style. এবং গল্প বলার স্টাইলটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আপনাদেরকে পড়ানোর সময়ও যত বেশি গল্প বলে পড়ানো যায়, গল্পের সাথে রিলেট করা যায় বা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স